प्रभु पुनर्बार आम को दया करिसेंती संध्या समय तांकर सेवा परिचर्चा करबा पाई। तेणु प्रभु को धन्यवाद देवा साथे साथे पुनर्बार संध्या कालीन प्रभु को सेवा थिबा समस्त वेदी रे बसिथिबा प्रभु को दास मान को बापा माँ भाई भणी मान को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय प्रभु लोक माने सकाळु आमे देखुथिलु आदि पुस्तक 21 अध्याय 16 पद जे एभली एक परिस्थिति देई हागार गति करुछंती, जो परिस्थितिर मुकाबला करिबा पाई ता मध्य रे आउ शक्ति नाई, शक्ति क्षीण हो जाइछि। तेणु सकाळु मु कहूथिली एभली काम करिबा को कौन दरकार अछि, शक्ति क्षीणर परिस्थितिर सामना करिबार कौन दरकार अछि। तेणु प्रिय प्रभुंक लोक माने आपणक मनरे सेही कॉन्टेक्स्ट अनुसार बहुत गुड़ाए प्रश्न आसुथिबो, कारण विपरीत अनुजाई 6 प्रकार नेगेटिव कैरेक्टर तांको मध्य रे देखा जाइछि, जोथि पाई कि 16 पद अनुसार तांकर अवस्था संकटापन्न होबाको बसिछि। तेणु प्रिय बापा माँ भाई भणी माने मो भितर मध्य एई प्रश्न उंकी मारुछि, जदि बा से विवाह करिछि, चोरी तो जाइनी ना, विवाह करिछि, तेबे से आशीर्वाद पाइबा कथा ना नाई। चोरी नहीं थिले सिना अलगा कथा, आम भाषा रे आमर रिजियोनल आउ मेंटालिटी रे मनोभाव रे लुखी जाइथिले सिना असुविधा कथा। ताकू तो निजर सौतुणी बोली मु कहिबी, मालिकानी विवाह करिछि निज स्वामी सहित, तथापि आज तार परिस्थिति विपरीत दिगरे गति करुछि। प्रिय ईश्वरंक लोक माने जो विवाह रे आशीर्वाद अछि हेई पारे सारी बंधिया थिले, केते एंती दशंदी विवाह हेला परे ताकू संतान किबा संतति प्राप्ति होई नाही। बाइबल प्रकाश करुछि स्पष्ट भाव रे जे सिए बंधिया थिले, परमेश्वर तांकर गर्भ को रोध करी रखिथिले। तेणु जबरदस्त छुआ पाइबा आशारे से निजर दासी सांगरे स्वामी सहित विवाह करने को बहुत बड़ भूल पदक्षेप नहीं छंती। से दासी मद केंती कौन करबो, सेतेबेले को दास दासी नियम थिला, मालिक जहा कहबो से मानकर सबु कथा पालन करने को बाध्य, पालन करिछि। किंतु एई भली आउ एक बाइबल रे गोटे विवाह होईछि, दया करी अध्ययन करंतु आदि पुस्तक 30 अध्याय 1 पदरु 6 पद पर्यंत गोटिए गोटिए पद आमे पढ़िबा। अनंतर आपणाटारू जाकुबर पुत्र जन्म हैला नाही, एहा देखि राहेल आपणा भगिनी प्रति ईर्षा करी जाकुब को कहिला, मते संतान दियो, नहिले मु मरिबी। टिके टिके देखिला जे राहेलंकर गर्भरोध अछि, तेणु से निजर बड़ भौणी को ईर्षा करी हिंसा करी से निजर स्वामी को कहूची मते संतान दियो नले मु मरिबी। आज जुग रे आमे कोन करूछु, तू पिला पा नले घर छाड़ी उल्टा अछि। किंतु पूर्व रे उल्टा थिला, तू दे नले मु मरिबी, किंतु आज आमे उल्टा करूछु, तू दो नेले तू घर छाड़ी पळे जा, मु मात्र बंची उल्टा। तेणु एई भली एक संदर्भर विवाह गोटे बाइबल रे हेइतिला, मालिकाणी निजर दासी सहित आउ तांकर स्वामी को बाहाघर करौछंती। 2 पदरे पढंतु, ध्यान दे शुणंतु। तहिरे राहेल प्रति जाकुबर क्रोध प्रचंड हला। पुणी से कहिला मु कोन परमेश्वरंक प्रतिनिधि, से सिना तुंभकु गर्भफल रोध करिसंती,
ସେତେବେଳେ ରାହେଲ କହିଲା ଏହି ଦେଖ ମୋହର ଦାସୀ ବିଲହା ଅଛି ତାହାର ସହବାସ କର ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି ମୋ କୋଳରେ ଦେଲେ ତାହା ଯୋଗୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରବତୀ ହେବି ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ମୁଁ ପୁତ୍ରବତୀ ହେବି। ଆଚ୍ଛା, ଅବ୍ରାହମ ଏବଂ ହାଗାରଙ୍କ ବିବାହ ଯାଉ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଆଉ ଜାକୁବ ଏବଂ ବିଲହାଙ୍କ ବିବାହର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଇଏ ନିଜର ମାଲିକାଣୀ ପାଇଁ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କଲା, ଗର୍ବ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦାସୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାଲିକାଣୀ ପାଇଁ ଯାହା କରିବା କଥା ତାହା କଲା, ପୁଣି ତା କାହାକୁ ଦେଲା? ମାଲିକାଣୀକୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି ଦେବାରୁ ସେ ନିଜ କୋଳରେ ଧରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତବ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହାଗାରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ଆମେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖୁଛୁ। ସେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କଲା, ବଶୀଭୂତ ନଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଜୀବନରେ, ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସିଲା। ମୁଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ ଇସ୍ମାଇଲର 6 ପ୍ରକାର ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି କହିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେ ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ବିବାହ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରେ କହିଲି, କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଚୋରିକି ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ଆଉ ମଗା ଯାଚା ମାଣ୍ଡଳିକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବିଧିବଦ୍ଧ ବିବାହ ବେଳେବେଳେ, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେହି ସମୟରେ ବିବାହର ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା କି ନଥିଲା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତଥାପି ଦାସୀକୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିଦେବାକୁ ମାଲିକାଣୀ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଉଦାହରଣ ଆମ ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ବାଇବଲ ରଖି ରଖି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ବିବାହ ନ କରି ଛୁଆ ପେଟରେ ଧରିଲା ପରେ ଆସି ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି। ସାବଧାନ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସାବଧାନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଥିପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେ ଏଇଭଳି ନେଗେଟିଭ ବିବାହ କଲେ ମଧ୍ୟ, ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଗୁଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି ନା ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ 6 ପ୍ରକାର କଥା ମୁଁ ଇସ୍ମାଇଲଙ୍କ ଜୀବନର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଲେଖା ଅଛି 21 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ଏବଂ 13 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି, ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଏହି ବାଳକ ଓ ତୁମ୍ଭ ଦାସୀ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସାରା ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା କହୁଅଛି ତାହାର ସେହି କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କର, ଯେହେତୁ ଇସାହାକ ଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ, ଆଉ ଏହି ଦାସୀ ପୁତ୍ର ତୁମ୍ଭର ବଂଶ, ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ତାହାଠାରୁ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା। ଏଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ଆଶୀର୍ବାଦ ନା ନାହିଁ? ଏଥର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହବା ଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆମେ ବସିପାରିବା ଧ୍ୟାନର ସହିତ। ଏଇ ବଂଶ ଠାରୁ, ଯେହେତୁ ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ମନୋନୀତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଅଟନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୋଟେ ଘଟିଗଲା, ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ଏକ କମିଟମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ତୁମେ ଶୁଣ, ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ସିଏ ତୁମର ବଂଶ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଆରମ୍ଭ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଦେଖିବା। ଦିନ ବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିକି ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଯେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭଲି ଏଇଭଳି ଆଚରଣ କଲା, ସିଏ ପଥ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହବାକୁ
ଲାଗିଲା। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଶାସନ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର କରୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି, ସେଇମାନେ ବିପଥ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ସେବା ଆରାଧନାରେ ଯୋଗ ନ ଦେଇ ଭିନେ ଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ, ଭିନେ ଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ, ଭିନେ ଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଗିର୍ଜା କରିବାକୁ, ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ବସିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବି ଏଇଟା ହଉଛି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିବାରରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖା ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗି ଦଉଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଏଇଭଳି ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ ଆଜି ଆମେ ହେଇ ଯାଇଛୁ। ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଘଟୁଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭୁଲ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଘଟୁଥିବାରୁ ଏଇ ଭୁଲକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ରଖୁଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସମସ୍ୟା ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଦୟାକରି ଏଇଭଳି ମନୋଭାବରୁ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଆମକୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳି ମନୋଭାବରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଇପାରୁନାହୁଁ, ହାୟ ହାୟ ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ମାଗି ଅଭିଶାପ ଆମେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମାଗି ଦଉଛୁ। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବା, ଯେହେତୁ ହାଗାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେତିକିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନା ଅଭିଶାପ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ 17 ଅଧ୍ୟାୟର କେମିତି ଇସ୍ମାଏଲ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। 20 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି। ପୁଣି ଇସ୍ମାଏଲ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲୁ, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ପୁଣି ବହୁ ପ୍ରଜାବନ୍ତ କରି ତାହାର ବଂଶ ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ତାହାଠାରୁ 12 ରାଜା ଜାତ ହେବେ ଓ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିବା। କେତେଟା ରାଜା ବାହାରିବେ ଆଜ୍ଞା? 12ଟା। ଗୋଟେ ଲିମିଟ ପ୍ରଭୁ ରଖିଲେ। ହ୍ୟାଲୋ ଅଛନ୍ତି ତ? ଗୋଟେ ଲିମିଟ ପ୍ରଭୁ ରଖିଲେ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ତାକୁ ବିବାହ କରିଛ, ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ବଂଶ ତା ପାଖରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛୁ ନିତାନ୍ତ ଇସ୍ମାଏଲକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ? ଶାରୀରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ। ରାଜା 12ଟା ବାହାରିବେ, ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ସାରୀଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ଇସାକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ଟାଲି କରିବା। କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? 17 ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ ପଢୁଛି 2-3 ପଦରୁ। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଆପଣା ନିୟମ ସ୍ଥିର କରି ତୁମ୍ଭକୁ ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ତହିଁରେ ଅବ୍ରାହମ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରି କହିଲେ, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଆପଣା ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିଅଛୁ, ତୁମ୍ଭେ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆଦି ପୁରୁଷ ହବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ନାମ ଅବ୍ରାହମ ମହାପିତା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅବ୍ରାହମ ବହୁ ଲୋକର ପିତା ହବ, ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆଦି ପିତା କଲୁ। ହାଲେଲୁୟା। এই ଜାଗାରେ ଲିମିଟ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତଳକୁ ତଳକୁ ଯଦି ଆମେ ପଢି ପଢି ଯିବା, ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଲେ ଯେ ତୁମ୍ଭ ଔରସରୁ ରାଜାଗଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ରାଜାଗଣ 12 ଜଣ ରାଜା ନୁହନ୍ତି, ଅସଂଖ୍ୟ ରାଜାଗଣ। ତେଣୁ ଇସ୍ମାଏଲ ଭିତରେ, ଇସାହାକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଲିମିଟ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଇସାହାକଙ୍କୁ ଲିମିଟଲେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ 12 ପର୍ବର 2, 3, 4 ପଦ ମାନଙ୍କରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ,
जे तुमको एभली आमे आशीर्वाद करिबा तुमे जाहाकू आशीर्वाद करिवो से आशीर्वाद प्राप्त होबो तुमको जे अभिशाप देबो से अभिशापर पात्र होबो केते स्वतंत्र आशीर्वाद परमेश्वर रखिछंती सेई गोटिए बापांको औरसरु जन्म होउछंती इसहाक सेई गोटिए बापांको औरसरु जन्म होउछंती इस्माइल किंतु आकु 12 गोष्ठी रे सीमित रखिदेले पुटा सिंह टिके गभीर कथा सुनबाकू चाहुथबारु मु टिके गभीर भाबरे जीवाकू चेष्टा करूची याकू 12 गोष्ठी मध्य सीमित करी रखिदेले ताकू अनलिमिटेड आशीर्वाद परमेश्वर वर्षा होउछंती आज्ञा सेई 12 गोष्ठी मध्य परे परे हबो जदि आपण पढ़ी की जिवे तेबे आपणा भाईर सम्मुख रे से बास करिवो किंतु इसहाकंकु परमेश्वर आशीर्वाद करूछंती से समस्तंको ऊपर कर्तृत्व करिवो हालेलुया एईटा होची आशीर्वादर भिन्नता आपण केबे मध्य कहि परिबे नै जे इस्माइलंकु परमेश्वर आशीर्वाद कले ताको एक लिमिट करि रखिले किंतु जे प्रकृत रे परमेश्वर को इच्छा रे जातो जे मंडलीर तत्वावधान अच्छी जे प्रभु को इच्छा अच्छी जे मंडलीर आज्ञा पालन करुछि मंडलीर कंट्रोल रे जे अच्छी से तारि परिवार अनलिमिटेड आशीर्वाद परमेश्वर को द्वारा प्राप्त हेबो जे कंट्रोल बाहर अच्छी तांकु लिमिटेड करी प्रभु रखिबे भूली जीवा नाही आमे तेनु प्रिय ईश्वरंग लोक माने जे एही सब वाक्यर प्रभु आमानंकु शिक्षा दियंती तेबे 6 प्रकार कथा मु आरंभ करबा को जाई प्रथम कथा मौखिक भाव को कहिबी तळको आमे अनेक बाट जीवार अछि तेणु प्रथम प्रकार आशीर्वाद किंतु विपरीत कथा देखंतु इस्माइल पाए जो माने इस्माइल को प्रभु आशीर्वाद कले बोली आमे जुक्ति करबा को रेडी होचु प्रथम कथा गोटिए मां को भूल पाए हागारंको जीवन पाई गोटे मेंटालिटी पाई जो प्रकार मनोभाव मांकर थिला तार तो दोषा से पाइला प्रिय ईश्वरंग लोक माने भविष्यत रे निजर संतान पाई जो प्रकार समस्या आनी दउची सेटा होची आजिर आमानकर मूल प्रसंग एवं शिक्षार विषय से कांदिले कौन हबो आज आमे पिला मानको पाई कांदिले कौन हबो जो प्रकार मन आमे नै बंचुछु जो प्रकार मन नहीं आम गिर्जा को आसुचु जो प्रकार मन नहीं परिवार रे बंचुचु एबे आसी कांदिले मध्य प्रभु परिवर्तन करिवे ना भूल रे करिवे ना जेहेतु सेही मन को आमे परिवर्तन करि पारु नाहु वाक्य देई कहिले मध्य से दिन दूत कहिले मध्य हागार जमा सुनी नाय आज प्रभु को लोक माने वाक्य कहिले मध्य आमे जमा सुनु नाहु तेणु एई समस्या आम घरे पिला मानको पाई लागि थिबो जीवनर शेष जाए प्रथम कथा कौन समस्या 21 पर्वर 15 पद टिके देखंतु प्रथम समस्या मां को भूल पाई पिला मानकर अवस्था कौन हेबा को जाउछ पुणी कुंभार जल शेष हुअन्ते हागार गोटे बुदार मूल रे बालक को छाड़ी देला प्रिय ईश्वरंग लोक माने 14 पदर कथाटा वर्णना करा जाउछि लेखा अछि अनंतर अब्राहम प्रभातर उठी रोटी ओ जलपूर्ण कुंपागिनी हागारर स्कंदर देई बालक को समर्पण करी ताहाकु विदाय खाइबाकु देले आउ पीबाकु देले अभाव करी नाहंती बापा हिसाब रे किंतु कलंक किए लगौछि माँ लगौछि भाई कहउथिले पेरेंटल टीचिंग एंड पेरेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन हवा दरकार माँ हिसाब रे पुअर भविष्यत पाए और जुची अभिशाप किंतु बापा हिसाब रे ता मन दुख हो जाउछि तार औरसर जन्म होइथबा पिला पाई किंतु परमेश्वर चाहू नाहंती तेणु प्रथम मेजर प्रॉब्लम होछि जे विशेष कर प्रिय ईश्वरंग लोक माने मार एई भूल पाई पिला खाद्यर अभावर सम्मुखीन होबाकू जाउछि बहुत बहुत बड़ कथा शारीरिक भाव में आमको बंचिबा हेले खाद्य आम जीवन पाई नितांत आवश्यक अछि
ମାତ୍ର ମା ଯୋଉ ଭୁଲ କଲା, ବାପା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି, ମା ମାତ୍ର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁ ନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖନ୍ତୁ 21 ଅଧ୍ୟାୟର 16 ପଦରେ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି, ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଆମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର କଥା ଯାକ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିଛନ୍ତି। ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ସେ ତାହା ଆଗରୁ ଦୂରକୁ ତିରେକ ପରିମାଣ ଯାଇ ବସିଲା, କାରଣ ସେ କହିଲା, ବାଳକର ମରଣ ମୁଁ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ମାର ଭୁଲ ପାଇଁ ପିଲା ଆଜି ମରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ମରିନି, କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ମରିଯିବାକୁ ବସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା ମରଣ ମୁହଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ମା କୋଳେଇ କାଖେଇ ଧରିବା କଥା। ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛି, ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସମୟରେ ମା ମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପିଲାକୁ ଧରି ଶୁଅନ୍ତି, ପିଲା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପିଲା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଆର୍ତ୍ତନାଦ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି। ଏ ମା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଦୂରକୁ ଯାଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ବିପରୀତ ମା। ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା। 3 ନମ୍ବର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ଆଦି ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ପଦ। କେମିତି ଏଇଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଇଟା ହବ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନଗର୍ଦ୍ଧବ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ବନଗର୍ଦ୍ଧବ ସ୍ୱରୂପ ହେବ, ସେତିକି ଦରକାର। 3 ନମ୍ବର କଥା, ମାର ଭୁଲ ପାଇଁ ପିଲାକୁ କୋଉ ଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପିଲା ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ମା କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞ ନୁହନ୍ତି। ଭୁଲ କରିବାଟା କରିଦଉଛି, ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ, ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ ଭାବରେ, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ରଖିଛି, ବଶୀଭୂତ ବିହୀନ ଜୀବନ କାଟୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ନମ୍ର ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟି ପାରୁନାହିଁ। ମାଲିକାଣୀକୁ ମାଲିକାଣୀ ବୋଲି ଭାବୁନାହିଁ, ମନ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତୁଚ୍ଛ କରୁଛି, ପରିହାସ କରୁଛି, ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରୁଛି। ଏଇ ତାର ବ୍ୟବହାର, ଏହି ଜୀବନ ଶୈଳୀ ତା ପିଲାକୁ ଯେ ଏକ ରସାନ୍ତଳକୁ ନେଇଯିବାକୁ ବସିଛି, ମା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀର ମା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଇଭଳି ମା ଆମେ ଯେପରି ଆଗକୁ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ସାବଧାନର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ତେଣୁ 3 ନମ୍ବର କଥା, ଏଟା କେମିତିକା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆକୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି କହିବା ନା ଅଭିଶାପ ବୋଲି କହିବା? ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ଆଉ ହାଗାରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କହିଲେ, ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା ତେବେ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡିବ। ମୁଁ ପଢୁଛି 10 ପଦରୁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ଆହୁରି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ଏପରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଯେ ବାହୁଲ୍ୟ ହେତୁରୁ ତାହା ଅଗଣ୍ୟ ହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ଆହୁରି କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ଗର୍ଭ ହୋଇଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ, ତାହାର ନାମ ଇସ୍ମାଏଲ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି ଦେବ। ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ, ପୁଣି ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନଗର୍ଦ୍ଧବ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ଏଇଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଭିଶାପ ହେଉଛି। ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ପରି ଲାଗୁଛି, ମାତ୍ର ଏଇଟା ଅଭିଶାପ। ବନଗର୍ଦ୍ଧବ ହେବାଟା ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ କି? ବନଗର୍ଦ୍ଧବ ହେବାଟା ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ କି ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ, ସେଟା ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଡଙ୍କି ହେଇଥାନ୍ତା, ନାଇଁ ସେଟା ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଆସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ନାଇଁ ଘରେଲୁ ଆଉ ଗାଧା ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ତାକୁ ଲୋକ ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତେ, ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ବସିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବଣ ଗଧ ଯଦି ହେବ ବୋଲେ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ମନୁଷ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ତାର ଅର୍ଥ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଳି ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ଦିଆଯାଉଛି। ମାର ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲ ପାଇଁ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଅନ୍ଧକାରକୁ ଯାଉଛି, ଦୟାକରି ମା ମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ବାପା ମାନଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ କେବକୁ ହେଲେ କରିବି, ଆଉ ଥରେ ଡାକ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଟା ଏକ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଆମେ ଯୁକ୍ତି ବାଢି ପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହଁ, ଅଭିଶାପ। ଏ ପୁଣି କେମିତିକା ଅଭିଶାପ? ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଭିଶାପ ବୋଲି ଆକୁ ମୁଁ ନାଁ ଦେବି। ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଥା ଲେଖା ଅଛି। ତାହାର ହସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ହସ୍ତ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିବ, ପୁଣି ସେ ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବାସ
କରିବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟିଲ୍ ନାଉ ଅନେକ ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି ଇସ୍ରାଏଲର ସମ୍ମୁଖରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ଜର୍ଡାନ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଇରାକ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଇରାନ ଅଛି, ସିରିଆ ଅଛି, ଲେବାନନ ଅଛି, ତୁର୍କୀ ଅଛି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଛି, ସାଉଦି ଆରବିଆ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଶ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉ 12 ପ୍ରକାର ରାଜାର ଆବିର୍ଭାବ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ସରିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଅଗଣ୍ୟ ରାଜା ମାନେ ବାହାରିବେ ବୋଲି ଯୋଉ ଅନଲିମିଟେଡ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଗଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ସକଳ, ବାକ୍ୟ ସକଳ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଝଲ ଝଲ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ମାଇଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଭିଶାପ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝଲ ଝଲ ହେଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାର ଆତା ପତା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଥରେ 1948 ମେ 14 ରେ ରିବର୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ। ବାଇବଲର ଇତିହାସ ଅନୁଯାୟୀ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭାବବାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଏକ ଦିନରେ କି କୌଣସି ଏକ ଦେଶ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ସକଳ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଫଳ ହେଇଯାଉଛି। 1948 ମସିହା ମେ 14 ତାରିଖରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଆଉ ଥରେ ରିବର୍ନ ହେଇଛି। ମାତ୍ର ସେହି 12 ଜଣଙ୍କର ଆତା ନାହିଁ, ପାତା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ବୋଲୋ ୟେଶୁ ମହାରାଜ କି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ନୁହଁ, ଏଇଭଳିଆ ସାଧାରଣ ମନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଭୁଲ ମା ମାନେ ଆମେ କରୁଛୁ, ପିଲାମାନେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର କଥା, 3 ନମ୍ବର କଥାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆୟୁବ 11 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେବେ ବନ୍ୟ ଗର୍ଦ୍ଧବ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜାତ କରିବ। সেই জায়গায় গোটে প্রশ্নবাচক ভলিয়া এই কথা রখাযাইছি, কারণ কেবে মধ্য মনুষ্যকু বন্যগর্ধব জন্ম দেই পারিব নাই। আজ্ঞা, বনগর্ধব কেবে মনুষ্যকু জন্ম দেব কি? মু মঝিরে শুণুଥିଲି গোটে মনুষ্য পুনি সাপকু জন্ম দেলা। কেবে হেইଥିଲା কি সেটা আমকু কিন্তু জনা নাই। শুণাশুଣି কথা, গোটে মনুষ্য পুনি গোটে সাপকু জন্ম দেইଥିଲା। কিন্তু ইয়ার রহস্য কোন অটে? গোটে বন্য গর্ধব কেবে মনুষ্যকু জন্ম দেই পারে কি? অন্য অর্থরে কহিবাকু গলে গোটিয়ে পশু কেবে হেলে মনুষ্যকু জন্ম দেই পারে কি? পশু কেবে হেলে পশু মানঙ্কু জন্ম দেব, মনুষ্য সবুবেলে মনুষ্য মানঙ্কু জন্ম দেব। जो मनुष्य मानकर नामकरण परमेश्वर खुद करिसंती, आदम एहार नाम मनुष्य। हालेलुया। तेणु प्रिय ईश्वरଙ୍କ लोक माने बन्य गर्धब अन्य अर्थरे कहले 3 प्रकार पशुर कथा बाइबल रे वर्णना अछि। आज मु कहिबाकू चाहू नै, किंतु एई कथा कहिबी, पशु केबे मध्य मनुष्य को जन्म देई पारिबो नाही, असंभव। तेणु आइब लेखन्ति, जदि बन्य गर्धब मनुष्य मानकु जन्म देव तेबे बहुत किछि संभव हेबो। तार अर्थ सेमति, तार अर्थ केबे मध्य पशु मनुष्य मानकु जन्म देई पारिबो नाही, असंभव कथा एटा। किंतु लेखा जाए होसेय 8 पर्वर 9 पदरे, बन्य गर्धबर गुण एकाकी से माने हेई जिवे, से माने समस्ते मिलिमिशि रही पारिबे नाही। प्रिय ईश्वरंग लोक माने, तेणु आरंभ रे आपण मानंकु कहिली, जो मानंकु कार्यानुष्ठान मंडली करिछि, दया करी एथि पई सचेतन हुअन्तु। जदि से पथभ्रष्ट होछि से एकाकी हेई जाउछि, जदि मंडली पुलिसमेंट करुछि से एकाकी हेई जाउछि। एही बनगर्धबर आत्मा, एही बनगर्धबर गुण ता जीवन रे कार्य साधन करुछि, किंतु से भाबुछि मु आशीर्वाद पाउछि, से भाबुछि मु उन्नति करुछि, से भाबुछि मु प्रचार करुछि, से भाबुछि मु आशीर्वाद आनि दउछि। भूल भाबुछि, से भूल भाबुछि। एई भावनारु स्वतंत्र भावे ओतप्रोत भावे पछघुंचा हेबा दरकार हमको। 3 नंबर कथा डेरी हो जाव। 4 नंबर कथा, आदि 21 अध्याय 20 पद देखु। आउ कौन अभिशाप मांकर एई भली समस्या पाई पिला को आसी जाउछि?
ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ବାଳକର ସହାୟ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ବଡ଼ ହେଲା ପୁଣି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଥାଇ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହେଲା। କେମିତି କଥା ଆଜ୍ଞା ଏଟା? ପରମେଶ୍ୱର ସହାୟ ହେଲେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହୁଅନ୍ତି ନା? ପରମେଶ୍ୱର ସହାୟ ହେଲେ ଜ୍ଞାନରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବାକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସହାୟ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୁଅନ୍ତି କି? ଜଣକୁ ମାରିଲା ଭଳି ଏଟା ଶିଖନ୍ତି କି? ପରମେଶ୍ୱର ସହାୟ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନରେ ନମ୍ରରେ ପରିପକ୍ୱତାରେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦିରେ ବଢ଼ନ୍ତି। ମାତ୍ର ଇଏ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ବିପରୀତ। ପରମେଶ୍ୱର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିପରୀତ, କାରଣ ମା ମାନଙ୍କର ସେଇ ଗୁଣ ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତେବେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଦିଟା କଥା ଏଇ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 49:23 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ମାନେ ଅତିଶୟ କ୍ଲେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଦେବା। ତେଣୁ ଇସ୍ମାଇଲ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବାଧାର କାରଣ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ସେମିତି ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବାଧାର କାରଣ ବାଇବେଲର ବାକ୍ୟ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ ହେଇ ଆସୁଛି। ସବୁବେଳେ ଭାଇ ଭାଇକୁ ଭଲ ପାଉନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, କାନାଡା, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହେବେ ନାହିଁ। ତା ଭିତରୁ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଗୋରା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ୟା ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଅଭିମତ ଅଛି। ଆକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଉଛି କମନୱେଲ୍ଥ ଇଂଲିଶ ସ୍ପିକିଂ କଣ୍ଟ୍ରି। ଏମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନେ। କାହିଁକି ଆଜି ପୃଥିବୀକୁ ଆମେରିକା ରାଜ କରୁଛି? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମର ଟପିକ ବଦଳିଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଦେବା ପାଇଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସେ ରହିବ ନାହିଁ। ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ରହିବ, ସେଇମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଦେବ। ଆଜି ବି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଆତ୍ମା 100ରୁ 100% କାମ କରୁଛି। 100ରୁ 100% କାମ କରୁଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ଭୁରଡା ଭୁରଡି କଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୁଣିପାରେ, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଭୁରଡେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ କହିବେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁମେ 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 ଶାରୀର କଥା ଶୁଣ, ତାକୁ ଘରି ତୋଡ଼ିଦିଅ। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେ ଲୋକ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ। ବେଶୀ ଯଦି ଟେମ୍ପର ହେବା, ସାବଧାନ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଜାଗା ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଜାଗା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଐକ୍ୟତା କରି ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର କଥା, ଆଉ ଲମ୍ବେଇବି ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେଲା? ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ବୋଲି ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର କଥା ଯେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 21 ଅଧ୍ୟାୟର 10 ପଦରେ ସେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୋଟେ ହରାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଦୟାକରି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହେତୁ ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ଏହି ଦାସୀ କି ଓ ଏହାର ପୁତ୍ରକୁ ଦୂର କରିଦିଅ, କାରଣ ଏହି ଦାସୀ ପୁତ୍ର ମୋହର ପୁତ୍ର ଇସାକ ସହିତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ କାହା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି? ବାପା ପାଇଁ ନା ମା ପାଇଁ? ମାର ବଦଗୁଣ ପାଇଁ ପିଲା ଆଜି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉନାହିଁ, ବଡ଼ ପୁଅ ହେଲେ ମଧ୍ୟ। ଆହୁରି ଉଦାହରଣ ତଳକୁ ତଳକୁ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି ନାହିଁ। ବଡ଼ ପୁଅ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଉପରେ ଅନେକ କଥା ବାକ୍ୟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ 2-3ଟି କଥା କହିବି। ଲେଖା ଅଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 49 ଅଧ୍ୟାୟର 1ରୁ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ପଢିବା। ଆମେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି?
ଅନନ୍ତର ଯାକୁବ ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏକତ୍ର ହୁଅ ଶେଷ କାଳରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ଘଟିବ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି। ହେ ଯାକୁବର ପୁତ୍ରଗଣ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଶୁଣ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଇସ୍ରାଏଲର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ହେ ରୁବେନ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ପ୍ରଥମ ଜାତ ପୁତ୍ର ମୋହର ବଳ ଓ ମୋ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଫଳ ପୁଣି ମହିମାରେ ପ୍ରଧାନ ଓ ପରାକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବଡ଼ ପୁଅ ହଉଛି ରୁବେନ। ବାପା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ନାହିଁ ତ କିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ? କିନ୍ତୁ ବାପା କେମିତି କରୁଛି? ବଡ଼ ପୁଅର ଗୁଣ ସବୁ ଫଳଉଛି। ତୁମେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଜାତ ପୁଅ, ତୁମେ ମୋର ବଳ, ତୁମେ ମୋର ପରାକ୍ରମ, ତୁମେ ମୋର ସବୁ କିଛି। ତଥାପି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। କେମିତି ନିଜ ବଡ଼ ପୁଅ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀକୁ ସେ ହରଉଛି। ଚାରିପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଉଚ୍ଛଳିତ ଜଳ ତୁଲ୍ୟ, ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଧାନତା ରହିବ ନାହିଁ। ତଳକୁ ତଳକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାରଣ ସବୁ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଧାନ ଆମେ ହେଇପାରୁ ଘରେ କିମ୍ବା ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଭିଶାପ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ସେହି ପ୍ରଧାନତା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଯୋଉ ଭୁଲ ବଡ଼ ପୁଅ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଯାଉଛି। କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ କହୁଛନ୍ତି? ଶତାବ୍ଦୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ ହେଇ। 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଆମର ଆଶ୍ରୟଗଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀ କହୁଛନ୍ତି ନା କି ମଣ୍ଡଳୀ? ମାତୃ ମଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ ସେଟା ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ହେବ, ମୁଁ କହିବିନି ତା ବିଷୟରେ। ଶତାବ୍ଦୀ ମଣ୍ଡଳୀ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଆଜ୍ଞା? ଶତାବ୍ଦୀ ମଣ୍ଡଳୀର ଶତାବ୍ଦୀର କାରବାର ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯଦି ଭଲ କାମ କରୁଛି, ମେଇନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭଲ କାମ କରିପାରୁ ନାହିଁ। କି ଲାଭ 100 ବର୍ଷର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଲେ? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଡ଼େ ପଳେଇବା। ତେଣୁ ସେ ବଡ଼ ପୁଅ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ତାକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଫଳ ଦିଆଯାଉଛି। ତାର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀର ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ଅଧିକାର ଥିଲା, ସେଇଟା ସେ ହରେଇ ବସୁଛି। କେବଳ ତାହା ନୁହଁ, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 13 ଅଧ୍ୟାୟର 13-14 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 13 ଅଧ୍ୟାୟର 13-14 ପଦ। ତହିଁରେ ସାମୁଏଲ ସାଉଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ମୂର୍ଖର କର୍ମ କରିଅଛ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ତାହା ତୁମ୍ଭେ ପାଳନ କଲ ନାହିଁ। କରିଥିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ତୁମ୍ଭର ରାଜତ୍ୱ ଏବେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ କରିଥାନ୍ତେ। ସେତିକି ଦରକାର। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତ, ଇସ୍ରାଏଲର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟରେ, ବାଇବଲର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ସାଉଲ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ଅଧିକାର ରହିବା କଥା ବଡ଼ ହିସାବରେ, ସିନିୟରିଟି ହିସାବରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅବଜ୍ଞା କରିବାରୁ ସେ ଅଧିକାରର 100% ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସେଇ ଅଧିକାରରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ କରିଥାନ୍ତୁ ତୁମର ରାଜତ୍ୱ, ମାତ୍ର ଆଉ କରିବୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ? ସାମୁଏଲର କାମ ରାଜା ହେଇକି କରି ପକେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଯିବେ, ଆପଣ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ହେଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ବ୍ଲକରେ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇପାରିବ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳକ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପାଳକୀୟ ସେବା ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ କରିବାକୁ ଦୁଃସାହସ କରିବେ ପାଳକ ଥାଉଣୁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଉଲଙ୍କ ପରି ଆଉ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଛଡ଼େଇ ନିଆଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଧିକାର ବାହାରେ କରୁଥିବା କାମ। ରାଜା ହେଇପାରନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଶାସନ କରିପାରନ୍ତି, ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସାମୁଏଲକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼େଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ।
आजिकार मॉडर्न एज रो आमे प्रचारक माने डिमांड करिछु करि पारुछु जे आमे काहे कि आशीष वचन करि परिबु नाही आमे काहे कि प्रचार करि परिबु नाही प्रिय ईश्वरंग लोक माने प्रभु आपनकु कोठी प्रचार करबा पई रखिचंती एई दिन सो भूली जाउथबा हेतु मंडली रे कलंक सब एबे लागुछि। अच्छा गोटी उदाहरण देबी टॉपिक आसिला एबे जने लोक बॉम्बे रे रहुछि बॉम्बे रे पाळक्य सेवा करुछि प्रभुंको इच्छा नथिले बॉम्बे रे से करबो कि से एठी की मन करा पळे आसीबो कोठी की पुटा सिंह को आसीबो पुटा सिंह को आसी मध्य प्रचार करिवो आपण एका डाकिबे वक्ता करिकी बिने लोक डाकले नाही आपण एका डाकुछंदी वक्ता करिकी बॉम्बे रे प्रभु ताको पाळक करी रखिचंती किंतु आपण भलो पाळक बोली वक्ता करिकी डाकले वक्ता करिकी डाकिबार समस्या नाही। अच्छा से बॉम्बे रे जो दायित्व प्रभु ताको देइचंती सेटा छाडी आसीकी एठी प्रचार करबा द्वारा प्रभु दायित्व देइथिबारे विश्वस्त हेलेन अविश्वस्त हेलेन भलो करी ज्ञानर सहित मंडली चिंता करंतु प्रभु ताको कोठी दायित्व देइचंती पुटा सिंह रे प्रचार करबा पई मंडली डाकुची किंतु परमेश्वर दायित्व देई नांते प्रिय ईश्वरंग लोक माने परमेश्वर दायित्व देइचंती बॉम्बे रे सेवा कार्य करबा पई किंतु सीए जदि छाड़ी एठी आसी सेवा करूची तार मंडली को छाड़ी तार पोल को छाड़ी तार समस्त विश्वासी मानु को छाड़ी तार अर्थ प्रभु देइतेबा आ सब दायित्व रे सो अविश्वस्त बोली प्रमाण करूची सेंती लोक मान को आमे डाकुचु तार सेवा को नष्ट करूचु ताकू नष्ट करूचु से मद छाड़ी आइबा लोक मद नष्ट होउची मंडली भी दायी से भी तेणु जहा को प्रभु जो जगार रखिचंती सेठी सेवा करिवार अछि बिल्कुल 100% बाइबल अनुसार सीधा सीधा कथा। तेणु प्रिय ईश्वरंग लोक माने एई जगारे सामुएल जहा बलिदान करिबा कथा साउल राजा ही व्यतिव्यस्त होई करि पकाइले जहा कि तांको जीवन रे तांको सेवा पाई एक मेजर प्रॉब्लम थिला बोली मु कहिबी। तेणु परमेश्वर बढ़ई थांते मात्र सेठी ही छिंडेई देले आउ तू हेई पारिबु नै बापा तोर चेर मु काटी दउची जा तार अर्थ प्रभु काटी देबार संभावना अछि। आउ देखंतु तळकु रेवलेशन सॉरी प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 11 पद कौन संभावना अछि एटा होची जणा सुना पद एटा हमें सुना पद रे सब बेले कहूछु मात्र प्रभु आज आमान को निमंते वाक्य रखिचंती सैठी आम्भे शीघ्र आसुछु तुम्भर मुकुट जेपरी केही हरण करी न निए एथि निमंते तुम्भर जहा अछि ताहा दृढ़ रूपे धरी रख। प्रिय ईश्वरंग लोक माने जो मुकुट परमेश्वर आपनंकु देइछंती जो अधिकार परमेश्वर आपनंकु देइछंती अन्य जने सेही अधिकार को हरण करी नै जिवार संभावना अच्छी ना नाई सेठी हैं हरण बोले केमतीटा फेडाण गुणाण हरण मिशाण की हरण माने केमतीटा छड़े की बेसी टेम्पर जदि हेबा प्रभु छड़े की नहीं जिबे जागृति हेबा मंडली रे सावधान मंडली रो सेवा कार्य हजार हजार आत्मा मान को प्रभु आपण मान को समस्त को प्रभु बांटी बांटी देइछंती दायित्व सावधान हवा। तेणु प्रिय ईश्वरंग लोक माने उत्तराधिकारी आउ हेई पारिबो नाही तेबे नूतन नियम रो सेवा अनुसार उत्तराधिकारी किए हबो से तो इस्माइल ता मां पाई उत्तराधिकारी हरे बसिला आजिका डेट रे आजिर सेवा रे सेवक माने विश्वासी माने केमिति हमें उत्तराधिकारी हेई परिबा गोटिए प्रमाण देबी बाइबल रु रोमियो 8 अध्याय रो 7 पद टिक पढंतु जेणु शारीरिक भाव ईश्वरंक विरुद्ध रे शत्रु पद पदे आउ जदि संतान तेबे उत्तराधिकारी हां आउ जदि संतान तेबे उत्तराधिकारी 16 रे टिके पढंतु क्लियर हे जिबा समस्त आम्भे माने ईश्वरंक संतान बोली सेही आत्मा स्वयं आम्भ मानक आत्मांक सहित साक्ष्य प्रदान करंती आउ जदि संतान तेबे उत्तराधिकारी
अर्थात जदि ख्रीष्टଙ୍କ सहित गौरवान्वित हेबा निमंथे आम्भे माने ताहांको सांगरे दुख भोग करू तेबे ईश्वरଙ୍କ उत्तराधिकारी ओ ख्रीष्टଙ୍କ सह उत्तराधिकारी अटू टी करताल दे प्रभुंकर गौरव देबा के काहेकि करताली देबा पई कहली जो पोजीशन रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट अछंती सेही पोजीशन रे जीशुंको सहित सह उत्तराधिकारी करी हमको रखिछंती हालेलुया हालेलुया एटा साधारण कथा नै प्रिय ईश्वरंक लोक माने नूतन नियमर सेवक सेविका माननकु प्रिय ईश्वरंक लोक माने बापा माँ भाई भणी माननकु समस्त विश्वासिनी माननकु जो माने प्रभु जीशु ख्रीष्टंक दुख भोगर सहभागी हेबे से माने ईश्वरंक संतान हेबे जो माने दुख भोगर सहभागी हेई ईश्वरंक संतान हेबे से माने उत्तराधिकारी हेबे समस्त हेई परिबे नाही को नंबर अछि मु तेली 5 नंबर लास्ट कथा आदि 21 अध्याय रो 21 पद 6 नंबर कथा देखंतु मु पढी दउछि से पारण नामक प्रांतर रे बसती कला तो तही उतारे ताहार माता एक मिश्र देशिया कन्या संगे ताहार विवाह केंती केंती भूल भूल सब हेई जाउची देखंतु प्रिय ईश्वर लोक माने माँ माने भाई माने एबे मु बहुत दिन तले आउ मोर गोटे कथा कहीदेवी मोर अनुभूति रो एते समय कहिनी बहुत वर्ष तले 2000 रु 2001 कि 2 भितरे मु पुरी रे काम करूथले पुरी रे काम कला बेलकु पुरी रे मध्य आउ गोटे वर्कर काम करूछंती उभय आमे मिसिकी काम करूछु मिसिकी काम कला बेलकु से वर्कर रो पुओ पाई मध्य तार बापा कहला आ आम डायरेक्टर को मो पुओ को मध्य वर्कर करी नियंतु पुरी रे आम काम करबो डायरेक्टर हां बोली कहले हां बोली कहला परे से केते दिन मिशनरी काम कले कला परे गोटे विजातीय झियो को विवाह कला चोरी कि नहीं आसला परे डायरेक्टर जानिले पचारे तुम्हें कौन तुम्हें गोटे विजातीय झियो को चोरी कि नहीं आसो बोलू ता बापा कौन बोलची सार आमे गोटे आत्मा लाभ कलु ना केमती आत्मा तुम्हें लाभ कल ना से विजातीय झियो हेले कौन है आसिक ख्रीस्टान विवाह है जीशु को ग्रहण कला आत्मा लाभ कलु ना कि बोलছি आत्मा लाभ करुछंती ना जुक्ति करुछंती हैं वाक्य प्रचार करी आत्मा जीति थिले सिना आत्मा लाभ चोरी आनी चोर हे करी विवाह हे कि आत्मा लाभ बोली कहूची लाज टिके ताको लागु नाही डायरेक्ट कहले तू एबे एक हमर संस्था तू छाड़ी दे जा मते तो लोड़ा नाही तू वर्कर हे परबो नाही तू मिशनरी हे परबो नाही तू एबे ही हम संस्था छाड़ी दे से छाड़ी देला तेबे विवाह पाई बाइबल रे नीति नियम कोन रहिछि आज अनेक आमर भाई माने भौणी माने बाहर को जाउछंती विजातीय मान को विवाह करूछंती दया करी क्षमा करिवे केही मते भूल बुझंतु नाही आ विशेष करी जो माने बाइबल तालीम जाउछु फॉरेन रु भी आमे विवाही जाउछु जो माने बाइबल जाउछु बाइबल तालीम जाउछु मणिपुर नागालैंड रु आमे विवाही जाउछु जो माने बाइबल तालीम जाउछु केरला रु विवाही जाउछु साउथ कोरिया रु विवाही जाउछु एटा कोन परमेश्वर रे इच्छा की बाइबल कोन कहूची से संबंध रे एमती विवाह हेबा लोक माने मध्य वक्ता ही आज प्रचार करुछंती दया करी ध्यान दियंतु मात्र वाक्य कोन कहूची से मान को सपक्ष रे आज आमे देखिबा ना विपक्ष रे कहूची प्रथम कथा एजरा 9 पर्वर 1-2 पद लास्ट आमे सरी गलुनु दया करी क्षमा करिवे आ दौड़ीबा को पडुची लेट भी हे गलानी एही सब कर्म समाप्त हेला उतारे अधिपति माने आंभ निकट को आसी कहिले इस्राएल लोक माने ओ जाजक माने ओ लेबियो माने अन्य देशीय गोष्ठीय मानक ठारू आपण मानकु पृथक न करी से मानकर टिके जल्दी पढ़मा अर्थात किणानियो हितियो पिरिसियो जिबुसियो ओमनियो मोयाबियो मिस्रियो ओ उमरियो मानको घृणा योग्य कर्म अनुसार करू अछंती तापरे कारण से माने आपणा मानको एठु टिके ध्यान दियंतु कारण से माने आपणा मानको
ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣକୁ ଗ୍ରହଣ ସେମାନଙ୍କର କନ୍ୟାଗଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ରୂପେ ପବିତ୍ର ବଂଶ ଏହି ରୂପେ ପବିତ୍ର ବଂଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଦେଶୀ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଏହି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେତିକି ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର କରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର କରି ବାଛିଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ବିଜାତୀୟ ବିଦେଶୀୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏ ବିବାହକୁ ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନଟ୍ ଆଲାଉଡ୍। ଆମେ କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖିଛି ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଆମେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ। ସେ BA ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି କି MD କରିଛି, BD କରିଛି, ମୋ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ, ଆଉ ଏମିତି ହେବ ସେମିତି ହେବ ସେମିତି ହେବ ବୋଲେ ମା ବାପ ମାନଙ୍କୁ କି ଜଣା। ହଉ ବାବୁ, ଯଦି ତୋର ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ବୋଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଣବା। ହେଲେ ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ବଂଶ କରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବିଜାତୀୟ ବିଦେଶୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ସେ ପବିତ୍ରତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୁକ୍ତି କରିବା କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ନା, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ସେଠି ତା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି, ତତେ ଏଠି ତୋ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁତ ସାବଧାନ ହେବା। କେବଳ ଏତିକି ନାହିଁ, ପୁଣି ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 11 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ଏବଂ 2 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସଲୋମନ ରାଜା ଫାରୋର କନ୍ୟା ଛଡ଼ା ସୋଲୋମନ ରାଜା ଫାରୋର କନ୍ୟା ଛଡ଼ା ମୋୟାବୀୟ, ଅମୋନୀୟ, ଇଦୋମୀୟ, ସିଦୋନୀୟ ଓ ହିତୀୟ ଅନେକ ବିଦେଶୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କହିଥିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣା ଆପଣା ଦେବଗଣ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନକୁ ବିପଦଗାମୀ କରିବେ। ସେତିକି ଦରକାର ଝିଅ, ସେତିକି ଦରକାର। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଇବେ ନାହିଁ। ତୁମର କଲଚର ଅଲଗା, ସେମାନଙ୍କର କଲଚର ଅଲଗା। ତୁମର ଚଳିବା ପ୍ରଥା ଭିନ୍ନ, ସେମାନଙ୍କର ଚଳିବା ପ୍ରଥା ଭିନ୍ନ। ତୁମର ସେବାର ପ୍ରଥା ଭିନ୍ନ, ସେମାନଙ୍କର ସେବାର ପ୍ରଥା ଭିନ୍ନ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଇଭଳି ନିୟମ କାନୁନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ବାହା ଦଉଛୁ, ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛୁ। ଜମାରୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ହେଉନାହୁଁ। ଏଇ ଭୁଲ ମା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଇସ୍ମାଇଲ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଲଗା ଅଛି। ଯୋଉ ଭୁଲ କଲେ, ଏଇଭଳି ପୁଅ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କରି ତାର ଜୀବନକୁ ନରକଗାମୀ କରିବାକୁ ଜମା ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହିଁ। ମା ରକ୍ଷା କରିବା କଥା ସିନା, ମାନେ ମା ପୁଅକୁ ଓଲଟା ନରକକୁ ପଠେଇଲା ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି। এইটা হচ্ছে আজি আমার খ্রিস্টীয় সমাজ পাই শিক্ষা। তেণু প্রিয় ঈশ্বরଙ୍କ ଲୋକମାନେ 16 পদরে লেখা ଅଛି, পুଣି ସେ ତାହା ଆଗରୁ ଦୂରକୁ ତିରେକେ ପରିମାଣ ଯାଇ ବସିଲା, କାରଣ ସେ କହିଲା ବାଳକରଣ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ ତାହା ଆଗରେ ବସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ରୋଦନ କଲା। ଏ ରୋଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେ ରୋଦନ କାମକୁ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା ଭଳିଆ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଯଦି ମା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବେ ଭୁଲ ନ କରି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଦନ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରି ସେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।